वर्णिवे श्रीकृष्ण श्रीवासुदेव नरनारायण प्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णनारायणो हरि हरे कृष्ण घनश्याम धार्मिको भक्तिनन्द व्रतव्रतधरशुद्ध राधाकृष्णेष्टदेवत मरुसुतप्रियकाले भैरवादधिभीषण जितेन्द्रियो जिताहारस् तीव्रवैराग्यास्तिक योगेश्वरो योगकल्ला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतैर्दिगार्जित क्षमानिधि शतोरेन्द्रो ध्याननिष्ठः तव प्रिय सिद्धेश्वर स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्याप्रवर्तक पाषण्डो चेदनपटु स्वस्वरूपाचलस्थिति प्रशान्तमूर्तिनिर्दोष सुरगर्भादिमोहन अधिकारुण्यनयन उद्वार्धप्रवर्तक महाव्रत साधुजिल्ल साधु विप्र प्रभोजक ऐशयज्ञपस्तोद साकार ब्रह्मवर्णन स्वामिनारायण स्वामी कालदोष निवारक सच्चाश्रवसन सद्य समाधिस्थितिकारक कृष्णार्जार्धापनकर कौलदकलितारक प्रकाशरूपो निर्दम्ब सर्वजीवहितावह भक्तिसम्भोषको वाग्मि चतुर्वर्गफलपद निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावन अबुद्धिव्रतप्रमदाम दश्चकर्षपराजित आसमुद्रान् सत्कीर्ति सितसंस्कृतिमोचन उदारसहजानन्द साधुधर्मप्रवर्तक कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारक पञ्चातनसन्मानो नैष्ठिकप्रतपोषक प्रगल्भो निःस्पृहसत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सल अरोषणो दीर्घदर्शि षडूर्मि विजयक्षमः निरङ्कृतिरद्रोह रुजुः सर्वप्रकारक नियमकश्चोपस्थं स्थितिर्विनयवान् गुरु अजातवैरि निर्लोभो महापुरुष आत्मद अखण्डितार्थमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधक मनोनिग्रहयुक्तिघ्नो यमदूत विमोचक पूर्णकामसत्यवादी गुणग्राही गतस्मयं सदाचारप्रियतर पुण्यश्रवणकीर्तन सर्वमङ्गलसद्रूप नानागुणविचेष्टित हरिः ओम्। નીરવ શાંતિની અંદર શ્રવણ કરીશું વંદનીય વક્તા મહોદય શાસ્ત્રી સ્વામી અક્ષર મુનિદાસજી સ્વામી. ચાર્યેતિ चार्येषु स्वाभिघ्नस्वा तेने ब्रह्महृदायादिकवये भूयन्ति सूरया तेजो वारिमृदा सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि योऽन्तः प्रविष्टो
मम वाचमिमां प्रसूताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वज्ञानो प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयाना बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ श्री हरे कृष्णाय नमो नमः ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः ॐ श्री नरनारायण देवाय नमो नमः ॐ श्री राधाकृष्ण देवाय नमो नमः ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः स्वामिनारायण नारायण नारायण સ્વામિનારાયણ બધા ભક્તો નારાયણ તાળી પાડીને માત્ર 2 મિનિટ માટે સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ
નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી નરનારાયણ દેવ કી જય શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ કી જય શ્રી કાષ્ટભંજન દેવ કી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. યદપાંગ પરિસ્પંદે વિશ્વમેતદ્વ્યવસ્થિતમ સ્વામિનારાયણ શ્રીમાન સોયં વિજયતે તરામ સોયં વિજયતે તરામ. આપણા સૌના ઈષ્ટદેવ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા અક્ષર બ્રહ્મધામાધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ ભરતખંડના મહારાજા ધીરાજા તીર્થધામ ભુજનગર નિવાસી બદ્રીપતિ ભગવાન શ્રી નરનારાયણ દેવ જે ભગવાનના દિવ્ય સાનિધ્યમાં બેસી અને આપણે 7 દિવસ સુધી શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરવાનું છે એવા આપણા શ્રી સત્સંગ સ્વામિનારાયણ મંદિર કંપાલામાં વિરાજમાન બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ આદિ ભગવત સ્વરૂપો, આ કથા પ્રસંગે ભુજધામથી પધારેલા વડીલ યુવાન વિદ્વાન નાના મોટા સૌ કોઈ સંતો, ગોંડલિયા યજમાન પરિવાર અને યજમાન પરિવારના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા આપ સૌ ભાવિક ભક્તોને સૌ સંતો વતી ખૂબ ભાવથી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? એકદમ મોજમાં રહેજો. ગોંડલિયા પરિવારના યજમાન પદે અદ્ભુત કથા ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે. આપણે સૌ પરેશભાઈને જાણીએ છીએ, ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય છતાંય પણ એ ભાઈ સાહેબ હંમેશા મોજમાં રહે કે ના રહે? એમ આપણે બધાને આ 7 દિવસ સુધી એકદમ એક્સ્ટ્રા મોજમાં રહેવાનો છે. કાનજી બાપાની સ્મૃતિમાં એમના દીકરાઓએ આ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું. સવારના પ્રથમ સત્રમાં આપણે ભાગવતનું મહાત્મ્ય એનું શ્રવણ કર્યું. મૂળ ભાગવત ગ્રંથના પ્રારંભમાં ભગવાન વેદવ્યાસજીએ સત્ય સ્વરૂપ એવા પરમાત્માનું ધ્યાનાત્મક મંગલાચરણ કરી અને કથાનો પ્રારંભ કરતા કહે છે, નૈમિષે નિમિષ ક્ષેત્રે ઋષય સૌનકાદયઃ સત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય સહસ્ર સમમાસત સહસ્ર સમમાસત. એકવાર સૌનક ઇત્યાદિક 88,000 મહર્ષિઓ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં 1000 વર્ષ સુધી થનારો યજ્ઞ કરવા માટે એકત્રિત થયા. દરરોજ સવારે યજ્ઞ કરે છે અને જ્યારે યજ્ઞ થકી પરવારે
ત્યારે ભગવત ચર્ચા કરે છે. એમાં એક સૂત પુરાણી હતા, એને સરસ આસન પર બિરાજમાન કરી એનું પૂજન કરી અને એની આગળ સૌનક ઇત્યાદિક ઋષિઓએ 6 પ્રશ્ન કર્યા છે. કિમ શ્રેય શાસ્ત્ર સારક સ્વાવતાર પ્રયોજનમ કિમ કર્મ કે વતારાશ્ચ ધર્મ કમ શરણં ગતઃ. જીવાત્માઓના પરમ કલ્યાણનું મુખ્ય સાધન શું છે? આ પહેલો પ્રશ્ન છે. બીજો પ્રશ્ન છે કે બધાએ શાસ્ત્રનો સાર નિચોડ શું છે એ અમને સમજાવો. વળી ભગવાન ધરતી પર અવતાર ધારણ કરે છે, પણ એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ રૂપે અવતાર ધારણ કરીને પધાર્યા હતા, તો એ અવતાર ધારણ કરવાનું પ્રયોજન શું? એ અવતાર ધારણ કરીને ભગવાને શું શું ચરિત્ર કર્યા એ સમજાવો. વળી ભગવાનના કેટલા અવતારો થાય છે એ કહો. અને ભગવાન જ્યારે આ લોકને છોડીને સ્વધામ ગમન કરે ત્યારે ધર્મ એ કોને શરણે રહે છે? આ રીતે 6 પ્રશ્ન કર્યા. અને આ 6 પ્રશ્નના જવાબમાં સૂત પુરાણીએ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં સૌનક ઇત્યાદિક ઋષિઓને 12 સ્કંદવાળું ભાગવત શાસ્ત્ર સંભળાવ્યું. એ શાસ્ત્ર સંભળાવ્યું એ પહેલા સૌનક ઋષિએ સૂત પુરાણીને પ્રશ્ન કર્યો કે આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે એની રચના કયા યુગમાં થઈ, કયા સ્થળે, કયા કારણથી અને કોની પ્રેરણાથી કોણે આ ભાગવત શાસ્ત્રની રચના કરી? એટલે કે ગ્રંથકર્તા વિશે બધી પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછ્યા. અને એ સમયે સૂત પુરાણી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહેવા લાગ્યા છે, દ્વાપરે સમનુ પ્રાપ્તે તૃતીયે યુગ પર્યયે જાત પરાશરાદ્યોગી વાસવ્યામ કલયા હરે. 4 યુગ હોય ને, 4 યુગને એક ચોકડી કહેવાય. તો અત્યારે જે યુગ ચાલી રહ્યો છે એનો ત્રીજો યુગ એટલે કે દ્વાપર યુગ. એ દ્વાપર યુગની અંદર પરાશર અને વસુપુત્રી સત્યવતી થકી ભગવાન વેદવ્યાસ રૂપે આ ધરતી પર અવતર્યા. એ ભગવાન વેદવ્યાસજી એક દિવસ સૂર્યોદય સમયે પોતાના આશ્રમની બાજુમાં સરસ્વતી નદીના કિનારે સ્નાન કરી અને બેઠા હતા. પોતે દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા ભવિષ્યમાં જઈને જોયું, એટલે કે દ્વાપર યુગમાં હતા અને કળિયુગમાં જઈને જોયું. તો એમને દેખાણું કે કળિયુગની અંદર માણસો બધા છે ને એ કળિયુગના દોષોથી ગ્રસિત થશે. કળિયુગનો મિત્ર અધર્મ છે, તો એ અધર્મના ઘણા બધા દોષો એ કળિયુગની અંદર દેહધારી મનુષ્યોની અંદર આવશે. એમાં કુટભાષીપણું, આળસુ, મંદબુદ્ધિ, ભાગ્યહીનતા, ઉપદ્રવગ્રસ્તતા, અલ્પાયુ, આવા બધાય દોષો હશે. તો ભગવાન વેદવ્યાસજીને ચિંતા થઈ કે કળિયુગના મનુષ્યોનું કલ્યાણ થશે કેમ? માટે કળિયુગના મનુષ્યના કલ્યાણને માટે હું કંઈક કરું એમ વિચારી અને ભગવાન વેદવ્યાસજી એક વેદ હતો એનો વિસ્તાર કરીને 4 વેદ કર્યા. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. આ 4 વેદનો વિભાજન કર્યું. તો એમને સંતોષ ન થયો. એમણે વિચાર કર્યો કે વેદના અર્થ સમજવા બહુ ગહન છે. કળિયુગની અંદર માણસો છે ને એટલા બધા બુદ્ધિશાળી નથી, તો એને સરળતાથી સમજાય એના માટે શું કરું? 4 વેદના સારૂપ પંચમ વેદ કહેતા મહાભારત ઇતિહાસની રચના કરી. સંતોષ ન થયો. પછી એક પુરાણોની રચના કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. એક પછી એક પુરાણો રચતા 17 પુરાણની રચના થઈ. છતાંય પણ વેદવ્યાસજીને મનમાં સંતોષ થયો નહીં. એમ ખિન્ન મને એ સરસ્વતી નદીના કિનારે બેસીને વિચારતા હતા કે હવે મારે કળિયુગના મનુષ્યના કલ્યાણને માટે શું કરવું જોઈએ. એ જ સમયે આકાશ માર્ગેથી નારાયણ કરતા નારદજી ત્યાં કને પધાર્યા છે. જેવા નારદજી આવ્યા, વ્યાસજી ઉભા થયા અને પૂજયા માસ વિધિવન નારદમ સૂર પૂજિતમ. દેવતાઓ વડે પણ જેની પૂજા થાય છે એવા નારદજીનું વેદવ્યાસજીએ વિધિવત પૂજન કરી આસન આપીને બેસાડ્યા છે. એ સમયે
નારદજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે અરે પરાશર નંદન વ્યાસજી, આપના મુખ પર આવી ઉદાસીનતા શા માટે છે? તમારી ચિંતાનું જે કંઈ કારણ હોય એ મને કહો. એ સમયે વ્યાસજીએ કીધું કે નારદજી, મેં કળિયુગના મનુષ્યના કલ્યાણને અર્થે એક વેદનું વિભાજન કરીને 4 વેદ કર્યા, મહાભારતની રચના કરી, 17 પુરાણોની રચના કરી અને મારા શિષ્યોને ભણાવ્યા, એનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. છતાંય પણ મને હજી વિશ્વાસ નથી આવતો, મને સંતોષ નથી થતો, હજી કંઈક અધૂરું લાગે છે, એટલા માટે મને અસંતોષ છે. હવે હું તમને પૂછું છું કે મારા અસંતોષનું, દુઃખનું જે કંઈ કારણ હોય ને એ આપ જ મને બતાવો. અને એ સમયે નારદજીએ કીધું છે કે વ્યાસજી, અત્યાર સુધી તમે જેટલી રચના કરીને એમાં બહુધાપૂર્વક વર્ણન કરો, કારણ કે ગમે એવું જ્ઞાન હોય, ગમે એવું કર્મ હોય, પણ ભગવાનની ભક્તિ વિનાનું હોય ને તો ન શોભતે, એ શોભતું નથી. ભલે નિષ્કામ કર્મ હોય પણ ભગવાનની ભક્તિ વિનાનું છે ને એ બિલકુલ શોભતું નથી. અને એટલા માટે જ શાસ્ત્રોની અંદર ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યમાં ભક્તિનું પ્રધાનપણું બતાવ્યું છે. શ્રીજી મહારાજે પણ શિક્ષાપત્રીમાં કીધું કે ગમે એવો વિદ્વાન હોય, ગમે એવો ગુણવાળો હોય, પણ એના ગુણનું, એની વિદ્વત્તાનું ફળ શું? તો કે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિશે ભક્તિ હોય, એને સત્સંગ હોય તો જ એ સાર્થક છે, હોય એને સત્સંગ હોય તો જ એ સાર્થક છે. ભક્તિ અને સત્સંગ વિના ગમે એવો વિદ્વાન હોય ને તો પણ અધોગતિને પામે છે. માટે જ્ઞાન અને ધર્મ એ ભક્તિ હોય તો જ શોભે, ભક્તિ વિનાના એ શોભતા નથી. અને એ જ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણ નીલકંઠ વર્ણી રૂપે જ્યારે લોજમાં આવ્યા ને ગુરુ રામાનંદ સ્વામી ઉપર પત્ર લખ્યો, ત્યારે કાગળની અંદર સરસ મહારાજે એ ભક્તિનું પ્રધાનપણું ત્યાં કને વર્ણવ્યું છે કે ગમે એવા કુળની અંદર જન્મ થયો હોય, રૂડા ગુણ હોય, પણ જ્યાં સુધી ભક્તિ નથી ને ત્યાં સુધી એ શોભતું નથી. અરે કુળ કીર્તિ રૂડા ગુણ રૂપ, 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 હોયા ઐશ્વર્ય કરી અનુપ, હોય ઐશ્વર્ય કરી અનુપ, તે તો જગતમાં શોભે છે ગાણું, 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 જેમાં શોભે ફળ ઇન્દ્રમાણું, જેમાં શોભે ફળ ઇન્દ્રમાણું, જેમાં શોભે ફળ ઇન્દ્રમાણું, જેમાં શોભે ફળ ઇન્દ્રમાણું. સર્વે ગુણ તો શોભે છે ત્યારે, સર્વે ગુણ તો શોભે છે ત્યારે, કૃષ્ણ ભક્તિ કરે જન ત્યારે, કૃષ્ણ ભક્તિ કરે જન
સમસોય અવાણ લુણે વ્યંજન સમસોય ભક્તિહીન બ્રહ્મા લોક જાય ભક્તિહીન બ્રહ્મ લોક જાય તો પણ કાળત કી ન મુકાય તો પણ કાળ થકી ન મુકાય ભગવાનનું અંતરમાં સુખ ભગવાનનું અંતરમાં સુખ નથી પામતા હરિ વિમોખ નથી પામતા હરિ વિમુખ નથી પામતા હરિ વિમોખ નથી પામતા હરિ વિમુખ. નીલકંઠ વર્ણીએ કાગળની અંદર લખ્યું છે કે કુળ કીર્તિ રૂડા ગુણ રૂપ આ બધું હોય ઐશ્વર્યશાળી હોય પણ આ જગતની અંદર શોભે કેવું ઇન્દ્રામણાના ફળ જેવું. તમે ઇન્દ્રામણાનું ફળ નહીં જોયું? જોયું હે તમે? આમ જોયું હે? કેટલાય જોયું ઇન્દ્રામણાનું ફળ? એક બાપો નીકળ્યા હો. હા હા, કોઠીબા જોયા? કોઠીબા જોયા? હા, એક મીઠા કોઠીબા, પછી બીજા ખારા કોઠીબા આવે, ઝેર કોઠીબા કહેવાય. ખબર હે? મીઠા કોઠીબા કરતા ઝેર કોઠીબા કેવા સારા દેખાય. એક બે રંગબેરંગી હોય, કાંટાળા હોય, ડેકોરેશનમાં સારા હોય, પણ ખાય તો શું થાય? મરે માણસ. હો, ઝેર કોઠીબા કે. એમ ભગવાનની ભક્તિ વિનાના બીજા ગમે એવા સારા ગુણો હોય, એનામાં ઐશ્વર્ય હોય, રૂપ હોય, ઊંચા કુળમાં જન્મ હોય, પણ તે તો જગતમાં શોભે છે ઘણું, જેમ શોભે ફળ ઇન્દ્રામણું. ઇન્દ્રામણાના ફળની સમાન છે. પણ ઉપર બધાવેલા બધાય ગુણો શોભે ક્યારે? કૃષ્ણ ભક્તિ કરે જન જ્યારે. એ બધાય ગુણની સાથે એક ભગવાનને વિશે જો ભક્તિ આવી જાય તો એણે જે કંઈ ધર્મ પાડ્યો હોય, એની પાસે જ્ઞાન હોય, વિદ્વત્તા હોય, એ દાન ધર્મ કરતો હોય, સેવા કરતો હોય, આ બધું શોભી જાય જો એક ભગવાનને વિશે ભક્તિ આવી જાય તો. જો ભક્તિ ન હોય તો એ તમામ વસ્તુ વણ લૂણે વ્યંજન સમસોયા. શાક છે પણ મીઠું રહી જાય તો એની મજા ન હોય. બાકી બધા મસાલા હોય પ્રોપર, એકદમ જેવા ખપે, રાઈ, જીરું, મરચું, હળદર, નિમક ન હોય, બાકી બધું હોય તો ઈ શાકની લિજ્જત ના આવે. એમ ભગવાનની ભક્તિ છે ને એ જીવનના તમામ ગુણોને શોભાવે એવી છે. માટે આજે નારદજી કહે છે કે તમે મોક્ષ પરક, મોક્ષ જે આપે છે એવું ભક્તિ એનું તમે પ્રધાનપણે નિરૂપણ કરો. એમ કહી અને પોતાની એક વાત બતાવ્યો કે હે વ્યાસજી, ભગવાનની ભક્તિનું શું ફળ છે? અને એ ભક્તિ એક સંતના સમાગમ થકી આવે ત્યારે જીવ કેવી ઉચ્ચ પદવીને પામી જાય. નારદજી કે હું બીજાની વાત ન કરું, મારી વાત સાંભળો. પૂર્વ ભવની અંદર હું એક દાસી પુત્ર હતો. મારી માં એક કોઈક શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણને ત્યાં કને દાસીનું કામ કરતી. એકવાર ચાતુર્માસનો સમય આવ્યો, સંતો પધાર્યા. હા, આપણે પણ અહીંયા ચાતુર્માસમાં સંતો આવ્યા, ખબર હે ને? હા, નિયમ આપ્યા. તમે બધા 4 મહિના સુધી એ બધા નિયમ ધારણ કર્યા છે અને કરશો. ચાતુર્માસમાં સંતો આવ્યા. મારી માને એ બ્રાહ્મણે સંતોની સેવામાં નિયુક્ત કર્યા. હું પણ મારી માની સાથે સંતોની સેવામાં રહ્યો અને સંતોએ મારા પર કૃપા વરસાવી. હું બાળક હતો છતાંય પણ મારામાં 4 એવા ગુણ હતા જેને કારણે મારા પર સંતોની કૃપા થઈ. કયા 4 ગુણ? એક તો ચંચળતાનો અભાવ, એટલે કે શાંત સ્વભાવ હતો. બીજો કે હું જીતેન્દ્રિય હતો. વળી અનુવૃત્તિપણું હતું મારામાં. અનુવૃત્તિપણું એટલે કે જેમ કહે એમ કરવાનું, પણ પોતાનું ડાપણ હાંકવાનું નહીં. વળી અલ્પભાષિતા, જેટલું જોઈએ એટલું જ બોલતો, વધારે બોલતો નહીં. આ 4 ગુણને કારણે સંતોની પ્રસન્નતા મારા પર થઈ. એટલે જો સંતોને રાજી કરવા હોય, ઠાકોરજીને રાજી કરવા હોય, વડીલોને રાજી કરવા હોય તો આ 4 ગુણ શીખવા. આ 4 ગુણ આપણામાં આવે તો સંતોનો ઓટોમેટિક રાજીપો આપણા પર ઉતરે. ઘણી વખત એમ થાય કે જો ફલાણા ભગત ઉપર સ્વામી બહુ રાજી, પણ અમારા ઉપર એવા નથી. એમ
તો સ્વામીની દ્રષ્ટિમાં ભેદભાવ ન હોય. સૂર્ય જ્યારે ઉગે ત્યારે એ બધા ઉપર એક સરખો જ પ્રકાશ પાડે, પણ એક કોલસો હોય ને એક ડાયમંડ હોય, રિયલ હીરો, તો એ સૂર્યના કિરણ દેખાય કે એમાં પરિવર્તિત શેમાં થાય? ડાયમંડમાં. એમાં રિફ્લેક્ટ થઈને પાછા આવે એટલે દેખાય, પણ કોલસામાં કઈ સૂર્યના કિરણ દેખાતા નથી. કેમ? સૂર્યનો પ્રકાશ સેમ આવે છે, પણ એની યોગ્યતા પાત્રતાને આધારે એનું પરિવર્તિતપણું દેખાવ બદલી જાય છે. એમાં સંતો તો હરેક જીવ ઉપર એક સરખી કૃપા વર્ષાવે, પણ જીવમાં જેવા ગુણ હોય, જેવી પાત્રતા હોય, એવી કૃપા એમાં દેખાય. માટે આપણે પાત્ર થાવું. નારદજી કહે છે કે સંતો ખૂબ ભાવથી મને ભગવાનની ભક્તિ કરાવવાનું શીખવી અને ચાતુર્માસ જ્યારે પૂરો થયો ત્યારે આગળ પ્રયાણ કર્યું. મને સાથે જવાની બહુ હોશ હતી, પણ સંતોએ મને ના પાડી. હું મારી માતાની સેવામાં રોકાયો. થોડોક સમય પસાર થતાં એક દિવસ મારી માં ગાય દોહન કરવા જતાં ત્યાં સર્પનો દંશ થયો અને એનું મૃત્યુ થયું. હે વ્યાસજી, ના મને હર્ષ થયો, ના મને શોક થયો. માતાની ઉત્તર ક્રિયા કરી અને સંતો જે ઉત્તર દિશામાં ગયા હતા એ દિશામાં ત્યારે એક નદી આવી, એમાં સ્નાન કરી જળપાન કરી અને કિનારે બેઠો. સંતોએ મને જે રીતે ભગવાનનું ધ્યાન કરતા શીખવ્યું હતું એ રીતે હૃદયમાં ભગવાનનું ધ્યાન કરવા લાગ્યો અને એ સમયે મારી વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ અને હૃદયની અંદર ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. ભગવત દર્શન થતાં મારા આખા એ શરીરની અંદર રોમાંચિત થયો, મને આનંદ થયો અને આનંદના મહાસાગરમાં હું ડૂબકા ખાતો હતો અને એ જ સમયે અચાનક એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે ને અદૃશ્ય થઈ ગયું. મેં આંખ ખોલીને બહાર એ ભગવાનને શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો, એ ભગવાન મને દેખાયા નહીં. ફરી ધ્યાન લગાવીને અંતરમાં દર્શન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો તો અંતરમાં પણ ભગવાનનું દર્શન ન થયું અને એ સમયે હું જોર જોરથી રડવા લાગ્યો અને એ સમયે આકાશવાણી દ્વારા ભગવાને મને કીધું છે કે હે બાળક, તું રડ નહીં. તને આ જન્મની અંદર મારા દર્શન નહીં થાય, કારણ કે જે અપરિપક્વ યોગી હોય ને એને મારું દર્શન બહુ દુર્લભ છે. મેં તને એકવાર મારા દર્શનની ઝાંખી એટલે કરાવી કે તને એ મારા સુખની લાલસા જાગે અને તું એની અંદર જોડાય. એટલા માટે તું આ શરીરને છોડીને આવતા જન્મમાં મારું પાર્ષદ થઈશ. આમ ભગવાને આકાશવાણી દ્વારા મને સંકેત કર્યો. પછી એ જ ભગવાનના વચન પર વિશ્વાસ રાખી અને ધરતી પર ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા મેં સમય પસાર કર્યો. જ્યારે આ કલ્પ પૂરો થયો, બ્રહ્માજીએ શયન કર્યું અને પ્રાકૃત પ્રલય થયો, ત્યારે મેં પણ બ્રહ્માજીના ઉદરમાં શયન કર્યું અને પછી જ્યારે બ્રહ્માજી જાગ્યા, 1000 ચોકડી વીતીને બ્રહ્માજી જાગ્યા ને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, ત્યારે હું બ્રહ્માના માનસ પુત્ર રૂપે, અત્યારે જે નારદજી છો ને એ રૂપે હું પ્રગટ થયો અને ભગવાનની ભક્તિના પ્રભાવે પૂર્વ જન્મનું જે કંઈ જ્ઞાન હતું ને એ મને યથાવત રહ્યું છે. અને એક વખત ભગવાનની આગળ ભક્તિ ભાવપૂર્વક એના નામનું ગાયન કર્યું ત્યારે ભગવાને પ્રસન્ન થઈ દેવદત્તા મીમામ વીણામ સ્વર બ્રહ્મ વિભૂષિતા મૂર્છયિત્વા હરિકથામ ગાય માનસ ચરામ્યહમ. ભગવાને અતિ રાજી થઈ અને મહતી નામની વીણા છે ને એ મને આપી. એ વીણાને લઈ ભગવાનના નામનું ભજન કરતો હું ત્રણેય લોકની અંદર અખંડ વિચરણ કરું છું કે ત્રિલોકીની અંદર મને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. ધરતી ઉપર આવે તો મનુષ્યો પૂજે, સ્વર્ગમાં જાય તો દેવતાઓ પૂજે, પાતાળમાં જાય તો દાનવો પણ પૂજે. નારદજી કહે છે કે હે વ્યાસજી, એક સંતની કૃપા થઈ તો એક દિવસનો દાસી પુત્ર ઈ આજે ત્રિલોકીનો વંદનીય બની ગયો. આ સંતની કૃપા અને ભગવાનની ભક્તિનું ફળ છે. જીવ ગમે એવો નાનો હોય પણ એને મોટી પદવીને પમાડી દે એવી સંતની અદ્ભુત કૃપા છે. અને આપણા સત્સંગની અંદર તો આવા હજારો દાખલાઓ છે કે સંતની કૃપા થઈ હોય ત્યારે જીવ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય. હા, તમે ઘણા બધા સભાની અંદર બેઠા છો, તમે એકને વ્યવસાયને અર્થે આવ્યા હો
કાંઈ ન હોય પણ કોઈ એવા મોટા સદગુરુ સંતની નાની મોટી આપણે કંઈક સેવા કરીને એના અંતરનો રાજીપો મેળવ્યો હોય તો વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષે તો એ ક્યાંના ક્યાં પહોંચી જાય. કેનો પ્રભાવ છે? આ આપણા કર્મ નથી હો, એ ભગવાનની કૃપા અને સંતના આશીર્વાદનું પરિણામ છે. અને આજે આપણે આવો માહોલ કરીને બેઠા છીએ કેને કારણે? ગોંડલિયા પરિવાર મેં ખાસ પરેશભાઈ સંકલ્પ કર્યો કે આપણે એક જબરજસ્ત કથા કરવી છે. વાલા ભક્તજનો, આજે આ ગોંડલિયા પરિવાર પરેશભાઈના યજમાન પદે જ્યારે સરસ અદ્ભુત આયોજન થઈ રહ્યું છે ત્યારે એમણે ઠાકોરજીને પણ સાથે 7 દિવસના વાઘા તૈયાર કરાવી અને વાઘા ધારણ કરાવ્યા છે. રવિવારે પણ ઠાકોરજી એમના વાઘા પહેર્યા હતા. આજે કથાનો પહેલો દિવસ આજે ધારણ કર્યા છે અને કથાના દરેક દિવસોની અંદર ઠાકોરજી એ વાઘા ધારણ કરશે. પણ એ વાઘા અત્યારે યજમાન પરિવાર છે એ ઠાકોરજીને અર્પણ કરવા માટે લઈ આવશે અને આપણે સંગીતકાર સંતોને કહેશું કે એ સંગીતના સથવારે ઠાકોરજીના વાઘાની અર્પણ વિધિ કરાવે. શેષ કથા જે કંઈ છે એ આપણે આવતીકાલના સવારના સત્રની અંદર શ્રવણ કરશું. અત્યારે ઠાકોરજીના વાઘા અર્પણ કરવાની વિધિ. ગુલાબી પાગ ધારી રે ગુલાબી બહેનોના વિભાગમાંથી લઈને બહેનો ભક્તો આવશે. યજમાન બહેનો ભક્તો વાઘા લઈને ઘનશ્યામ મહારાજ સન્મુખ આવશે. સોહે સામણિયો ગુલાબી રે ગુલાબી પાગ ધારી રે ગુલાબી પાગ ધારી રે સોહે સામણિયો ગુલાબી રે સોહે સામણિયો ગુલાબી રે કેસર જામા ધરે અભિરામા કેસર જામા ધરે અભિરામા ઓ નીલો દુપટો શોભ ધારી રે નીલો દુપટો શોભ ધારી રે શોભે શામળિયો ગુલાબી રે શોભે સાવરિયો ગુલાબી રે कर कंचन पिचकारी रे हो केसर गोरी अति रंग रोरी कर
પિચકારી રે રમે રસ રંગે रमे रस रंगे सब प्रफुल्लित अंगे रमे रस रंगे सब प्रफुल्लित अंगे रमे रस रंगे सब प्रफुल्लित अंगे रंगे प्रफुल्लित अंगे निज सखा घेरे गिरधारी रे निज सखा घेरे गिरधारी रे सोहे सावरियो रमी रे सोहे सावरियो रमी रे गुलाबी पाग धारी रे गुलाबी पाग धारी रे सोहे सावरियो रमी रे सोहे सावरियो रमी रे ભક્તજનો ગોંડલિયા પરિવાર જ્યારે આજના આ ભાગવત સપ્તાહના દિવસે જ્યારે ઠાકોરજીને વાઘા અર્પણ કરી રહ્યા છે, થોડો સમય એનો ફોટોગ્રાફ ને ચાલુ રહે ત્યાં સુધી અન્ય વચ્ચે કાર્ય લઈ લઈશું. વાલા ભક્તજનો, આપણે અહીંયા કને કંપાલા મંદિર દ્વારા કેટલીક બાળકો માટે અને યુવાનો માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહી છે. એ પ્રવૃત્તિમાં આપણા બાળકો અને બાલિકાઓ માટે સરસ મજાના ગુજરાતી ક્લાસ એમની સુવિધા શ્રી સ્વામિના મંદિર કંપાલાએ એ વ્યવસ્થા કરી છે અને એમના માટે સરસ મજાની યુવાનો અને યુવતીઓની ટીમ રેડી થઈ છે અને એમનું આજે આપણે સન્માન લેવાનું છે. જ્યારે આ વાઘા અર્પણ થઈ જાય એટલે તરત આપણે સન્માન તરફ જઈશું. વાઘા જ્યારે અર્પણ થઈ ગયા બાદ સન્માન તરફ જઈએ ત્યારે બહેનો, યજમાન બહેનો, ભક્તો, ગોંડલિયા પરિવારના પરેશભાઈના દાદી, એમના માતૃશ્રી તથા ચારે ભાઈઓના ધર્મપત્નીઓ ત્યકને તમામ શિક્ષિકા બહેનોનું આ ક્લાસની અંદર જે બહેનો ભક્તો સેવા કરી રહ્યા છે એમનું સન્માન કરશે અને વડીલ સંતો પાસે પુરુષ ભક્તોને અહીં આહુત કરીશ. એટલે આપણે જલ્દી સમય ઉપર બધા કાર્ય આપણે પૂર્ણ કરી લઈએ. અત્યારે ફોટો સેશન થઈ ગયું તો જલ્દીથી આવી જજો. વડીલ સંતોને હું આહુત કરીશ. ઠાકોરજીના સિંહાસન સન્મુખ પધારશે પૂજ્ય બાલકૃષ્ણ સ્વામી, પૂજ્ય પરમહંસ સ્વામી, પૂજ્ય પ્રભુ વલ્લભ સ્વામી, શાસ્ત્રી સ્વામી અક્ષર પ્રકાશ દાસજી સ્વામી, શાસ્ત્રી સ્વામી નારાયણ મુનિદાસજી સ્વામી, આ 5 સદગુરુ સંતો પધારશે અને યજમાન પરિવાર દ્વારા જે ઘનશ્યામ મહારાજ અને આપના હરિકૃષ્ણ મહારાજ માટે જે સરસ મજાના શણગાર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે એમની સેવા સ્વીકાર કરશે. હરે સ્વામી. કોસે બેરતા પ્રીતમ આવીને પોસે બેરતા પ્રીતમ આવીને વાગા વિવિધ પ્રકાર રે प्रकार रे पेरावता हर सुंदर हाथी ने पेरा हर सुंदर गोथी ने
બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની, શ્રી નરનારાયણ દેવની. સંતોને અર્પણ કરતા આવજો. સંતો ઠાકોરજી આગળ વાગા વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેશે. યજમાન પરિવાર પાછા સભાની અંદર આવી આપ આપનું સ્થાન સ્વીકાર કરજો. ઉતરિયનોપમ પહેરતા પ્યારા, ઉતરિયનોપમ પહેરતા પ્યારા, અંગદ નાંગ જડાવ રે, અંગદ જડાવ રે, વિટી વેદ કળા બેઉ હાથે, વિટી વેદ કળા બેઉ હાથે, ડરતા નટવર નાવ રે, ડરતા નટવર નાવ રે, ભાગવી રીત પ્રકાર રે, ભાગવી રીત પ્રકાર રે, ભાગવી રીત પ્રકાર રે, ભાગવી રીત પ્રકાર રે. સરસ વાલા ભક્તજનો, યજમાન પરિવાર દ્વારા વાઘા અર્પણ થયા. અત્યારે પ્રકાશભાઈ કારાને હું આહુત કરીશ, જે આપના અહીંયા કને ગુજરાતી ક્લાસ ચાલુ છે એમના માટેની 2 મિનિટ વાત કરશે. પ્રકાશભાઈ કારા પધારશે માઇક ઉપર. આપણા બાલિકાઓ અને બાળકો માટે જે આપની સ્કૂલની અંદર દર રવિવારની અંદર ગુજરાતી ક્લાસ ચાલુ છે એમના માટેની વાત કરવા માટે 2 મિનિટ પધારશે પ્રકાશભાઈ કારા. સિંહાસનની અંદર બિરાજમાન આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાન, રાધાકૃષ્ણ દેવ, નરનારાયણ દેવ અને બાલ સ્વરૂપે બિરાજમાન એવા ઘનશ્યામ મહારાજ, ભુજધામથી બિરાજમાન એવા પૂજનીય સંતો અને આ જે સપ્તાહ ચાલી રહી છે આપણી એવા એમના યજમાનશ્રીઓ અને આપ સૌ હરિભક્તો ભાઈઓ તથા બહેનોને સર્વને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ખાસ આજે આપણે એ જાણવાનું હતું કે શ્રી કચ્છ સત્સંગ સ્વામિનારાયણ મંદિર કંપાલા આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ આપણે કરતા આવ્યા છીએ. એમની એક પ્રવૃત્તિ જે આપણું ભવિષ્ય કહેવાય, આપણા મંદિરનું ભવિષ્ય કહેવાય એવા આપણા બાળ મંડળ. તો બાળ મંડળની અંદર ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ થાય છે. રવિવારના આપણે દરરોજ સવારે દર રવિવારે આપણે 8:30 થી 10 વાગ્યા સુધી આપણે ગુજરાતી ક્લાસીસ કરીએ છીએ. એની અંદર 8:30 થી 10 ગુજરાતી ક્લાસીસ કરીએ અને ત્યારબાદ અડધી કલાક આપણે ધાર્મિક ક્લાસીસ કરીએ છીએ. તો આ ગુજરાતી ક્લાસીસ ચાલુ કરવાનો આપણો હેતુ શું હતો? આમ તો ગુજરાતી આપણે બાળ મંડળ તો ચાલુ જ હતું, પણ ગુજરાતી શીખવાનો હેતુ શું? તો સંતો ઘણા બધા દેશની અંદર વિચરણ કરતા હોય છે અને આપણે પણ પોતે અનુભવ કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે જે ઇન્ડિયા ભણ્યા હોઈએ તો આપણે સરસ રીતે ગુજરાતી વાંચી શકીએ છીએ, લખી શકીએ છીએ, બોલી શકીએ છીએ. તો આપણી જે અહીંયા પેઢી ઊભી થાય છે એની મોટી સમસ્યા શું છે? તો સમસ્યા એ છે કે કદાચ પરિવારની અંદર આપણે ઘરની અંદર ગુજરાતી તો બોલીએ છીએ પણ એ વાંચતા અને લખતાથી એ નથી આવડતું. તો એ આપણી માતૃભાષા છે, એ આપણી એક આઈડેન્ટિટી છે. આજે કોઈ પણ આપણે કોમ્યુનિટીની અંદર હોઈએ તો એમની અલગ અલગ ભાષા છે. આપણે ઇન્ડિયાની અંદર કેટલા બધા સ્ટેટ છે, એ સ્ટેટ બધા ભાષાથી અને પરવશથી બધા ઓળખીતા છે. તો આપણે ગુજરાતી છીએ અને આપણી અહીંયા જે પેઢી ઊભી થાય છે એના માટે મંદિર અને સંતોને આ એક વિચાર આવ્યો
કે આપણી પેઢી માટે ગુજરાતી શીખવી જરૂરી છે, એટલે આપણે આ ગુજરાતી ક્લાસીસ આપણે ચાલુ કર્યા. યુવક મંડળના સંતો અહીંયા આવ્યા ગયા વર્ષે 2025ની અંદર, અને એમના હેઠળ આપણે આ ગુજરાતી ક્લાસીસ ચાલુ કર્યા. જે આપણે ઇન્ડિયાની અંદર જે પ્રાથમિક જેને કહેવાય ને કે શરૂઆતની અંદર જે ગુજરાતી ક્લાસીસ ચાલુ કરે, આપણે 2 લાખડી બેઝિક્સથી ત્યાંથી આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. હેતુ શું છે અત્યારે કે આપણા બાળકો એટલીસ્ટ ગુજરાતીની ઓળખાણ આપે, એને જે બેઝિક વાંચવાનું હોય એ વાંચી શકે અને લખી શકે એટલું, અને એનાથી આગળ વધે તો એ ગુજરાતીના જે શાસ્ત્રો છે આપણા મૂળ એ વાંચી શકે. બધાને તમને ખ્યાલ હશે કે જે લોકો ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં બંને જે શાસ્ત્રો વાંચતા હશે ને એને ખ્યાલ હશે, એને અનુભવ હશે કે આપણે ગુજરાતીની અંદર જે શાસ્ત્ર વાંચીએ એનો રસ અને સમજણ એ અલગ આવે છે. પણ આપણે નથી આવડતું એટલે આપણે ઇંગ્લિશનું વર્ઝન આપણે લઈએ છીએ, પણ ઓલી જે સમજણ આવે છે ગુજરાતીની અંદર એ અલગ જ સમજણ આવે છે. તો અત્યારે આપણે જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે 150 રજિસ્ટ્રેશન થયેલું હતું, અને અત્યારે 360નું રજિસ્ટ્રેશન છે. એની અંદર આપણે એવરેજ 250 છોકરા દર રવિવારે આપણે ગુજરાતી ક્લાસીસ લઈ રહ્યા છે. એની વ્યવસ્થા એવી રીતે કરેલી છે, આપણે 8 ગ્રુપ ગોઠવ્યા છે. 8 ગ્રુપ એજ વાઇઝ ગોઠવ્યા છે. હવે આપણે શરૂઆતથી ચાલુ કરીએ છીએ એટલે એવું નથી કે એજ વાઇઝ આપણે એને ભણાવીએ બધું સરખું છે, પણ એજ વાઇઝ એ લોકો બેસી શકીએ તો એ લોકોને એવું ન લાગે કે મોટા સાથે અમે નાના બેઠા છીએ, નાના સાથે અમે મોટા બેઠા છીએ. એટલે એવી રીતે વ્યવસ્થા કરી છે, પણ ભણવાનું બધું સેમ છે. એમની માટે આપણે ટીચર્સ જોઈએ તો આપણે રજૂઆત કરી હતી, સભાની અંદર એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું હતું કે આપણા જ કોમ્યુનિટીની અંદરથી જે પણ ટીચર્સ હોય એ આગળ આવો અને આપણા જ બાળકોને આપણે ગુજરાતી શીખવાડવાની છે. તો એ દરમિયાન આપણે બહેનો બાજુથી મોટો એવો ફાળો મળેલો છે. અત્યારે પણ મોટા ભાગના જે બધા ટીચર્સ છે એ બહેનો છે. એમ બધા જે બહેનો સાથે મળી અને જે સપોર્ટ સ્ટાફ છે એમ બધા થઈને 29 બધા શિક્ષકો અને સપોર્ટ સ્ટાફ જે દર રવિવારે એ એમનું ટાઈમ આપી અને બાળકોને ગુજરાતી શીખવાડે છે. આ સમૂહ આ જે બધું આપણું ક્લાસીસ ચાલે છે એમનું જે મટીરિયલ છે, કેમ કે બધાને કિડ્સને બુક્સ આપવાની, પેન્સિલ આપવાની અને કાંઈ પણ આપણે નાસ્તો આપતા હોઈએ, તો એ સંપૂર્ણ બધો આખો જે કોસ્ટ છે એ આપણું મંદિર બેર કરે છે. એટલા જ માટે કે આ આપણા બાળકો માટે આપણે કાંઈ પણ કરીએ જેથી કરીને એ લોકોને ગુજરાતી આવડે. એટલે આપણે મંદિરની જે કાર્યવાહી કમિટી છે, જે આપણી કોર કમિટી કહેવાય, એમને પણ આપણે તાળીઓથી બિધાવીએ કે આવો એક વિચાર લઈ અને કોઈ પણ કોસ્ટ નથી જોતા. હર હંમેશ જેનો પણ બાળ મંડળનો જે બજેટ આવે કે આ વસ્તુની જરૂર છે તો ટોપ મોસ્ટ પ્રાયોરિટી આપી છે. ટ્રસ્ટીએ પણ કીધું છે અને મંદિરના એક્ઝિક્યુટિવ પણ કીધું છે, જે પણ સંચાલક છે એમને, કે આપણા બાળકો માટે કાંઈ પણ કોસ્ટ ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ જોઈતી હોય તો એને આપવામાં આવે. એનો દાખલો દઉં, અત્યારે આપણે ગુજરાતીની જે 2 લાકડીની જે બુકો હોય એ આપણે ઇન્ડિયાથી મંગાવી છે અને અહીં આપણે બાળકોને આપી છે, કે કોઈ પણ કોસ્ટ જોતા નથી, પણ એટલું કે આપણા બાળકો ગુજરાતી શીખે અને આગળ વધે. અપેક્ષા શું છે? તો આપણા જે વાલીઓ છે એમને એ જ અપેક્ષા છે મંદિર તરફથી કે તમારા બાળકો જે છે એ તમે ટાઈમસર ગુજરાતી ક્લાસીસ માટે લઈ આવો. તમે આવો, વહેલા આવો અને ગુજરાતી ક્લાસીસની અંદર જે પણ એ ભણાવતા હોય એ ટાઈમસર ભણી શકે. કેમ કે એક સિલેબસ છે, આ સ્કૂલ તરીકે જ હાલેરી. જેમ આપણે સ્કૂલની અંદર ટાઈમસર આપણે ટાઈમ ટેબલ આપણે એનું આપણે માન આપીએ છીએ, એવી જ રીતે આ આપણી આ એક ક્લાસ આ સ્કૂલ તરીકે જ આપણે ચલાવીએ છીએ. એવા જ નિયમ છે અને એવી જ રીતે આખું સોફ્ટવેર બેઝ ઉપર આપણું ક્લાસીસ ચાલે છે. એનું અટેન્ડન્સ ભરાય છે અને આપણને ખબર પડે છે કે કયો સ્ટુડન્ટ કેટલી ક્લાસીસ વર્ષ દરમિયાન એ ક્લાસીસ ભરી હશે. આપણું જે ગુજરાતીનું જે ટાઈમિંગ છે, ગુજરાતની અંદર આપણે ઇન્ડિયાની અંદર દિવાળી તરફથી આપણું સિલેબસ ચાલુ થાય અને દિવાળી ટુ દિવાળી એવી રીતે આપણે આ ગોઠવ્યું છે. એની અંદર આપણે 2 એક્ઝામ્સ પણ આપણે ગોઠવશું જેથી કરીને આપણે ખબર પડે, ટીચર્સને ખબર પડે કે આ સ્ટુડન્ટ્સ આટલું શીખી શક્યા છે, હવે એને આગળ વધારવા કે નહીં. તો આવી રીતે સરસ આપણી આયોજન ચાલે છે. ખાસ કરીને આજે એ જ કહેવાનું હતું આપણે બધાને કે આપણા જે બાળકો છે એમને તમે પણ પ્રેરણા આપો અને બાળકો પણ શીખે અને તમે ટાઈમસર એને લઈ આવો જેથી કરીને એ આ ગુજરાતી ક્લાસીસ આપણું શીખી શકે.
આપણે જે આ ક્લાસીસ કરીએ છીએ એ સજાનંદ સ્કૂલની અંદર આપણે કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે આ વિચાર આવ્યો ત્યારે કેમ કે ક્લાસીસ ઘણા બધા જોઈએ તો જે પછી સ્કૂલને એપ્રોચ કર્યો કે અત્યારે સ્કૂલની વ્યવસ્થા છે, ક્લાસરૂમ્સ છે, બ્લેકબોર્ડ છે, બધી વ્યવસ્થા તૈયાર છે. તો સ્કૂલ કમિટીને વાત કરી અને એ લોકો આપને પરવાનગી આપી કે તમે દર રવિવારે અહીંયા આ સ્કૂલની અંદર તમે ગુજરાતી ક્લાસીસ કરાવી શકો. તો એ પણ સ્કૂલને જે કમિટી છે એમને આપણે તાળીઓથી બિદાવીએ કે આપણે એ મંજૂરી આપી અને અત્યારે દર રવિવારે આપણે એ ક્લાસીસ કરી શકીએ છીએ. એમની સાથે સાથે જે પણ સપોર્ટ સ્ટાફ છે, સ્કૂલના સપોર્ટ સ્ટાફ છે, મંદિરના સ્ટાફ છે, ખાસ કરીને જે બહેનોનો ભાગ છે જે ગુજરાતી શીખાડે છે એમને ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી ધન્યવાદ કે એમનો ટાઈમ ફાળી એમના છોકરાને બધું એમના પણ પ્રોગ્રામ્સ હોય ને દર રવિવારે, કમિટમેન્ટ્સ તો બધાને હોય ને, જવું હોય, છતાંય પણ એનું ટાઈમ કાઢીને અહીંયા ગુજરાતી ક્લાસીસ શીખાડે છે. તો ખાસ બધા વાલીઓને બધી એ જ નમ્ર વિનંતી છે કે આપણા જ બાળકો છે, આપણા માટે જ કરીએ છીએ, મંદિર આટલી બધી વ્યવસ્થા કરે છે, ખર્ચો કરે છે, તો એની અંદર આપણે સાથ સહકાર આપીએ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. સરસ ભક્તોએ, પ્રકાશભાઈએ અદ્ભુત આપનું જે કંપાલા મંદિર દ્વારા જે ચાલતું કાર્ય બાળકો દ્વારા અને આપના યુવાનો અને યુવતીઓ દ્વારા એક આપની સંસ્કૃતિને સાચવા માટેનું એક અભિયાન ચાલુ છે. તો આ સેવાનો સૌ કોઈ સત્સંગી હરિભક્તો લાભ લેજો, કચ્છના હરિભક્તો તમામ ભક્તો લાભ લેજો. હવે જ્યારે આટલી સરસ વાત જ થઈ છે ત્યારે તમામ વડીલ સંતોને હૃદયની અંદર એવો ભાવ છે કે આ કાર્ય એમને એમ થતું નથી. તો આ કાર્ય માટે જે પોતાનો કિંમતી સમય વિના મૂલ્યે કોઈ પણ માન સન્માનની આશા વિના આ જે સેવા કરી રહ્યા છે. જ્યારે 2 દિવસ પહેલાં અમારી પાસે વાત આવી ત્યારે વડીલ સંતોને પણ વાત કરી કે આવું રીતનું આયોજન છે તો આપણે કંઈક કરીએ કે કેમ. જ્યારે શિક્ષકો પાસે વાત મૂકી ત્યારે ટીચરોએ ત્યાં સુધી કીધું કે સ્વામી અમે સેવા કરવા માટે સેવા કરીએ છીએ, અમારે કોઈ માનપાનની આશા નથી. પણ ત્યારે વડીલ સંતો એમ કીધું ભલે તમારે આશા નથી પણ અમારી હૃદયની એક એવી ઈચ્છા છે કે તમે જે આ સેવા કરી રહ્યા છો, ઘરની અંદર 2 છોકરા એક માં હાંચવી શકતી ન હોય, એક બાપ 2 છોકરાને સાચવી શકતા ન હોય અને ત્યાં આ 250 છોકરાને સાચવા એ કાંઈ નાની સૂની વાત નથી. એ પૂછો અક્ષર મુનિ સ્વામીને, વ્યાસ મુનિ સ્વામીને, બંને સંતો ગુરુકુલની અંદર 500 1000 છોકરાઓને હાંચવે છે. અને કોઈ જયકૃષ્ણ સ્વામી અને શ્યામકૃષ્ણ સ્વામીને પૂછો, મથલની અંદર છોકરાઓને સાચવે છે. અને એમાં કંપાલાના છોકરાઓ એટલે એકદમ ગ્રેડ 1ના દીકરાઓ. હા, બાલમંડળ અમે જોયું છે. હા, એકદમ અણી શુદ્ધ એવા દાયા ને ડમરા એક જગ્યાએ બેસાડો એટલે ડગે જ નહીં એવા દાયા દીકરાઓને જે અત્યારે ટીચરો સાચવી રહ્યા છે. તો અમારે સંતોને બધાને ઈચ્છા છે, બહેનો ભક્તો, યજમાન બહેનો ભક્તો તેમને તમામ ટીચરોનું સન્માન કરશે. એ પરેશભાઈના દાદી હોય, એમના માતૃશ્રી હોય કે 4 ભાઈઓના ધર્મપત્નીઓ તેમને આવશે અગ્રભાગની અંદર. અને જે ભક્તોના નામ લેવાય બહેનો ભક્તો બહેનોના વિભાગની અંદર, અને પુરુષ ભક્તો સંતો પાસે પધારશે. હારની વ્યવસ્થા કરજો. આપને મુખ્ય હેડ તરીકે પ્રકાશભાઈ કારા, ધનેશભાઈ વેકરિયા, દિનેશભાઈ પિંડોરિયા, જયેશભાઈ હિરાણી અને ચંદનીબેન પિંડોરિયા અને વનિતાબેન કેરાઈ આટલા ભક્તો મુખ્ય હેડ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. જે ભક્તોના નામ બોલાને જલ્દીથી ફટાફટ આવી જજો. આ સંતોની ઈચ્છા છે એટલે સંતોના આશીર્વાદ લઈ જજો. સંતો એવા આશીર્વાદ આપશે કે 250 નહીં 500 બાળકોને તમે ભણાવો. અને આ સભા મંડપની અંદર, આ સ્ટેજ ઉપર કે આવા માઇક ઉપર આ સ્કૂલમાંથી તૈયાર થયેલા બાળકો કે બાલિકાઓ, યુવક કે યુવતીઓ તૈયાર થાય અને આ સત્સંગની સેવા કરે. આ પૂજ્ય વડીલ સંતોનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરી લેજો. બેનો ભક્તોને પણ સંતો અહીંયાથી રાજીપો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, અંતરથી રૂડા આશીર્વાદ આપી રહેલા છે. શિક્ષકો તરીકે જે સેવા આપે છે ભક્તોને હું બોલાવીશ. હરીશભાઈ દેવજી સિયાણી, ગોવિંદ અર્જણ હાલાઈ, જયેશ ગોપાલ ખેતાણી, કિશોર કલ્યાણ પિંડોરિયા, ભૂમિબેન રમેશ સિયાણી,
ભાવનાબેન હસમુખ ભુવા, દીપિકાબેન રવિન્દ્ર હાલાઈ, જિજ્ઞાબેન હિતેશ ગોંડલિયા, કાજલબેન કેતન સતાણી, કલાવતીબેન પંકજ હિરાણી, પ્રીતિબેન પ્રકાશ કારા, કિંજલબેન કાંતિ ભુડિયા, પ્રતીક્ષાબેન જિગ્નેશ કેરાઈ, રામપાલ નિતેશ કેરાઈ, શિલ્પાબેન રામજી છબાડિયા, વનિતાબેન લાલજી જગાણી. આ તમામ ભક્તો મુખ્ય શિક્ષિકા અને શિક્ષક તરીકેની ભૂમિકા બજાવી રહ્યા છે. ભક્તો જરાય શરમ અને સંકોચ રાખશો નહીં. આ સંતોનો ખૂબ આગ્રહ છે, તમે અહીં પધારો. સંતો તમારા ઉપર દ્રષ્ટિ કરશે, તમારા ચહેરા સંતો સન્મુખ આવે, જેથી કરીને જે તમે નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરી રહ્યા છો એ ફરીભૂત થાય. ઘણી વખત તમને એવા અનુભવ થતા હશે, ક્યારેક દીકરાઓ કે દીકરી તમારું માનતા નહીં હોય, મગજ કંટાળી ગયો હશે, પણ આજે સંતોના આશીર્વાદ લઈ જશો ને, કોઈ દિવસ કંટાળો નહીં આવે તમને. આપના સબ ટીચર તરીકે સેવા આપતા હરિભક્તોમાં વિનય મનસુખ ગોરસિયા, દિલન રામજી છબડિયા, માધવ કિશોર હાલઈ, અવની હિરજી વરસાણી, અવંતી રવજી વેકરિયા, ધ્રુવી શાંતિલાલ વરસાણી, દ્રષ્ટિ અરવિંદ કેરાઈ, હેતવી પ્રવીણ વરસાણી, કૃષ્ણા ધનજી હિરાણી, દ્રષ્ટિ પરેશ લાદાણી, પ્રિયંશી જેઠાલાલ હાલાઈ. આટલા ભક્તો સબ ટીચર એટલે સહાયક શિક્ષકો તરીકે અને શિક્ષિકા તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. એમની સાથે આપની ક્યારે પણ ગુજરાતી ક્લાસની પૂર્વ તૈયારી કરવાની હોય તો એ તૈયારી માટે હર્ષિત મનસુખ ગોરસિયા, શૈલેષ રામજી કેરાઈ, મનન રવિલાલ મેપાણી, ઘનશ્યામ હરજી ગોરસિયા આ ભક્તો પધારશે. શનિવારની બાલમંડળની સભા સંભાળતા ભક્તોમાં પ્રવીણભાઈ કેરાઈ, નિતેશ કેરાઈ, મીરાબેન અજય પટેલ અને શિવાની પિયુષ ગોરસિયા આ બહેનો ભક્તો અને પુરુષ ભક્તો આપની શનિવારની બાલ સંભા સંભાળી રહ્યા છે. તો એ ભક્તો અને બહેનોને પણ હું આવું કરીશ. વાલા ભક્તજનો, આપની પાસે સમય ઓછો છે એટલે ઘણું કાર્ય કરવાનું છે. અત્યારે બે સંતોના આશીર્વચન શ્રવણ કરીશું. તો અત્યારે સૌ પ્રથમ પધારશે બુદ્ધ મંદિરના કોઠારી શાસ્ત્રી સ્વામી દેવ વિહારીદાસજી સ્વામી પધારશે અને સભાને અંતના રૂડા આશીર્વાદ પાઠવશે. શાસ્ત્રી સ્વામી દેવ વિહારીદાસજી સ્વામી. યદપાંગ પરિસ્પંદે વિશ્વમેતદ વ્યવસ્થિતમ સ્વામિનારાયણ શ્રીમાન. ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, પ્રાતસ્મરણીય બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો, કથાના યજમાન ગોંડરિયા પરિવાર અને ઉપસ્થિત સૌ કોઈ નાના મોટા પ્રેમી ભક્તોને, કથા પ્રેમી ભક્તોને ભાવથી પ્રેમથી જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. અતિ અદ્ભુત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ એનો આજે પ્રથમ દિવસ, એનું દ્વિતીય સત્ર, ભાગવતનો પ્રથમ સ્કંદ અંતર્ગત નારદજીની કથા આપણે સૌ કોઈએ શ્રવણ કરી. મિત્રો, ભાગવતની કથા અતિ અદ્ભુત કથા છે, રસાળ કથા છે. જેવી રીતે ધુંધુકારીએ મન દઈને પોતાના પાપના પશ્ચાતાપની સાથે કથા સાંભળી ત્યારે આકાશમાંથી વિમાનો આવ્યા અને એને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. એમ કથા તો આપણે દરરોજ વાંચીએ છીએ અને સાંભળીએ પણ છીએ, પણ ક્યારે કરેલા કર્મનો પશ્ચાતાપ થાય છે? ક્યારે વિચાર થાય છે કે હું સત્સંગી અને ન કરવાના કામ કરી બેઠો? ન ખાવાનું ખાઈ લીધું, ન પીવાનું પી લીધું, ન જોવાનું જોઈ લીધું. આવા ક્યારે કોઈને વિચાર આવે? જુઓ, યજમાન શ્રી ઉદાર દિલના છે. આટલું મોટું આયોજન કર્યું છે. કેના માટે કર્યું છે? આત્માના કલ્યાણને માટે. કોઈ નામનાની ઈચ્છા નથી, એના મુખ ઉપરથી આપણે એવું દેખાય છે. જો પરેશભાઈની વાતો ઘણી આ સભામાં થઈ,
જો જન હરિ કી ભક્તિ કરે વાંકી ચિંતા હરિ હર કરે. જો તમે ખરા દિલથી ભગવાનની ભક્તિ કરતા હો, તમારામાં નિષ્ઠા હોય, ટેક હોય, એક ભગવાન સ્વામિનારાયણ સિવાય તમારું મન ક્યાંય ન ડોલતું હોય ને, તો વાલા ભક્તજનો ભગવાન અવશ્ય રક્ષા કરે કરે ને કરે. આગળની અંદર મીરાબાઈની કરી હતી, નરસિંહ મહેતાની કરી હતી, દાદા ખાચરની કરી હતી. આવા તો કેટલા હરિભક્તો થઈ ગયા, નાજા જોગ્યા, કેવા દુઃખ આવ્યા હતા, તો એ ભગવાને એની રક્ષા કરી હતી, નથી કરી? આપણે દરરોજ આ શાસ્ત્રો સાંભળીને વાંચીએ છીએ. હરદમ હર પલ ભગવાન આપણી રક્ષા કરવા માટે તૈયાર છે. તમે એક પગલું ચાલો ને તો ભગવાન 100 પગલા સામે ચાલવા માટે તૈયાર છે. પણ આપણે એક પગલું ચાલવાની હિંમત છે? થોડુંક સુખ આવી જાય, થોડીક સંપત્તિ આવી જાય, થોડીક મોટાઈ આવી જાય તો ભગવાન થોડાક ગૌણ થઈ જાય. હો, હા, પૂજા ગૌણ થઈ જાય, કાં તો બુફે થઈ જાય, કાં તો ટુવાલ પહેરીને પતી જાય. હા, તિલક ચાંદલો કરતા હોય ને, કાંઈ ન હોય ને ત્યારે એવો આમ સરસ મજાનો ભાલમાં તિલક ચાંદલો હોય અને બધું સત્તા આવી જાય, સંપત્તિ આવી જાય, પછી એક ચૂંકથી ટકવું થાય. સાચું એ ખોટું? ગમે તેટલી માન મળે, મોટાઈ મળે, સત્તા મળે, અધિકાર મળે, પણ જો આપણા જીવનમાંથી આ સત્સંગ, આ ઠાકોરજી, આપણા પરિવારનો સંપ અને સંતો પ્રત્યેની આપણી ભક્તિ અને નિષ્ઠા એ જો ઓછી નહીં થાય ને, તો વાલા ભક્તજનો, આપણા માટે, આપણા પરિવારની માટે કાંઈ પણ કરવાનું બાકી નથી. બધું એ સંભાળી લેશે ભગવાન. પણ જો આપણી પાસે બધું આવ્યું, માન આવ્યું, અધિકાર આવ્યું, સત્તા આવીને સત્સંગ ગયો ને, તો ધીરે ધીરે આપણા પડતીના દિવસો પણ થઈ જશે. અને કેટલાના થયા છે. કારણ કે 2 દિવસ પહેલા જ વાત આવી હતી કે લક્ષ્મી છે એ ચંચળ છે, એક જગ્યાએ સ્થિર રહેતી નથી. જો આ લક્ષ્મીને ટકાવી હોય તો આ નારાયણને ભેગા રાખજો, ભગવાનને ભેગા રાખજો. જેમ પરેશભાઈની નિષ્ઠા અને ભક્તિમાંથી ફરક નથી પડ્યો, એવી જ રીતે આપણી પણ નિષ્ઠા અને ભક્તિમાંથી ક્યારેય ફરક પડવા દેજો નહીં. પરિવારનો જે સંપ છે ને, પરિવારના એકબીજાના પ્રત્યે જે સુહૃદ ભાવ છે ને, એ જ આપણા માટે જબરો સપોર્ટ અને શક્તિ છે. ગમે તેવા દુઃખ આવ્યા તો પરિવારના લોકો એની ભેગા રહ્યા. એટલે એમ ક્યારે સમજજો નહીં કે હું હવે રૂપિયાવાળો થઈ ગયો ને એટલે મને કોઈની જરૂર નથી, આમ ન સમજજો. ખરા સમયે રૂપિયા નહીં પણ પરિવાર તમારો કામ આવશે. એટલે પરિવારની સાથે સુમેળ રાખજો. કાંઈક નાના મોટા ઝઘડા હોય ને પરિવારમાં થાય, ઘર છે તો વાસણ ખખડે, એમ ક્યારેક થાય તો એને લેટ ગો કરી અને સમાધાન કરી અને સંપીને રહેજો. આ ગોંડલિયા પરિવારમાંથી આ શીખજો. અને પરેશભાઈ, એક ગર્વની વાત કહીશ કે તમારા પરિવારની અંદર પૂજ્ય પુરાણી સ્વામી પ્રભુ વલ્લભદાસજી એ ગોંડલિયા પરિવારના સંત છે. તો એકવાર જોરદાર તાળીના નાદથી એ સંતને આપણે વધાવીએ. એનો નિર્માની સ્વભાવ, નિખાલસ ચહેરો, ક્યારેય હૃદયની અંદર માન કે મોટાઈની આશા નહીં, ક્યાંય ઉપસવાની ઈચ્છા નહીં, હરિભજન કરે, હરિભગત આવે તો આશીર્વાદ દે, આવા દયાળુ સંત આ ગોંડલિયા પરિવારના છે. મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું કે આવા એક સંત જેના પરિવારની અંદર થયા હોય અને એનો જો ગુણ લેને તો એની 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. આવા એવા એક સંતો આપણા પરિવારના છે, એનો ગુણ લેજો, એ સંત કે એમ માનજો. જેમ અક્ષરજીન સ્વામીએ આપણે બધાને સુખી કર્યા છે ને, એમાં એક બધા સંતો એ જ પરિવારના છે. એ જ સંતોનું જ્યાં સુધી આપણે માનશું, એના વચન પાળશું, ત્યાં સુધી આપણા જીવનમાં ક્યાંય દુઃખ નહીં આવે. પણ જો આ સંતોને છોડ્યા, મહારાજની આજ્ઞા લોપી, તો ડગલે ને પગલે દુઃખ આવશે, આવશે ને આવશે. બસ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કરીએ. કંપાલા નિવાસી ઘનશ્યામ મહારાજ, એના ચરણની અંદર એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ સૌને સુખ સંપત્તિ આપજો, પણ સાથે સાથે તમારી નિષ્ઠા મજબૂત કરાવે એવા સંતનો સમાગમ આપજો. અસ્તુ બધાને ભાવથી પ્રેમથી જય સ્વામિનારાયણ. સરસ. વાલા ભક્તજનો, પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામીએ
અદ્ભુત પરિવારની તથા એમના પરિવારમાં થયેલા એક સંત એટલે કે પ્રભુ વલ્લભ સ્વામી એમની અદ્ભુત વાત કરી. વાલા ભક્તજનો, આપની સભામાં આજે ઇન્ડિયન એસોસિએશન યુગંડાના ચેરમેન શ્રી તથા સનાતન મંદિર, જે આપણે અત્યારે આ મંદિરની અંદર સભા કરી રહ્યા છીએ, જ્યારે આપણી પાસે કાંઈ જ નહોતું ત્યારે એ સનાતન મંદિરની અંદર આપણે સૌ ભેગા મળી અને સભા થતી હતી. એ સનાતન મંદિરના ટ્રસ્ટીશ્રી એવા પરેશભાઈ મહેતા પધાર્યા છે, તો હું સંતો પાસે એમને આહુત કરીશ. પધારશે પરેશભાઈ. ક્યાં હતા? આવો પરેશભાઈ, આવો. અને આપના હિતેશભાઈ ગોંડલિયા પણ ત્યાં ટ્રસ્ટી છે અને એક સમયમાં ચેરમેન પદે પણ ત્યાં સેવા આપી છે. જોરદાર તાલીઓના નાદથી પરેશભાઈ મહેતાને વધાવી લઈએ. પરેશભાઈ મહેતાને હું અહીં માઇક ઉપર આહુત કરીશ. પધારશે અને પોતાના હૃદયનો અભિપ્રાય સભા આગળ મૂકશે. 2 મિનિટ માટે આપના ઇન્ડિયન એસોસિએશન યુગંડાના ચેરમેન શ્રી પરેશભાઈ મહેતા. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ, રાધાકૃષ્ણ દેવ, નરનારાયણ દેવ, ઘનશ્યામ મહારાજ અને પ્રાતઃ સ્મરણીય જગત વંદનીય એવા આપણા બાલા સંતો, એમના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત. આપણે બધા યુગાન્ડાવાસીઓ એ ખૂબ ભાગ્યશાળી અને કંઈક આપણા જન્મો જન્માંતરના પુણ્ય હશે કે આટલા બધા સંતોની પધરામણી આપણા દેશકાળમાં થાય. એમના આશીર્વાદ આપણને મળે, ગોંડલિયા પરિવાર એમનું નિમિત્ત બને. ભગવાન, અહીંયા આપણે 40,000 માણસો વસીએ છીએ, પણ એમાંથી 4,000 માણસને કથા શ્રવણનો લાભ મળે અને ગોંડલિયા પરિવારને યજમાનનો લાભ મળે, તો આપણે ભગવાનના સિલેક્ટ કરેલા એવા કૃપાપાત્ર છીએ કે બધાને આ લાભ મળતો નથી. તો પરેશભાઈ, એમનો પરિવાર, પૂજ્ય સંતો, ભાગવતનું સ્મરણ કરવાનો એક દિવસ પણ આપણાથી ચૂકાય નહીં, એ ખાસ આપણે જોવાનું છે. કારણ કે ઘર બેઠા જો ગંગા આવે અને આપણે ડૂબકી ન મારીએ તો આપણે નગુણા કહેવાય. તો આપણા ઘરે ગંગાનું અવતરણ થયું છે. સંતોનો અહીંયા સાક્ષાત હાજરી છે આપણી સમક્ષ. દૂર વિડીયો કોન્ફરન્સથી તો આપણે બહુ કથાઓ સાંભળીએ છીએ, પણ આપણા ઘરે જ્યારે આપણને લાભ મળ્યો છે, પૂજ્ય સંતોએ જેમ કીધું એમ કે સનાતનની આપણી જે પરંપરા છે, આપણું અહીંનું મોટું મંદિર છે, મને કહેતા પૂજ્ય સંતો ખૂબ ગર્વ થાય કે ઘણી બધી કોમ્યુનિટી હોય છે, ઘણી બધી આપણા અંદર પણ ટ્રાઇબ છે, પણ આપણો સમાજ એક એવો સમાજ છે કે આજે પણ ગમે તેટલો મોટો થયો છતાં પણ સનાતન મંદિરને મોટું મંદિર કહીને બોલાવે છે. અને દર રવિવારે જેમ અહીંયા દર્શન કરવા આવે છે, એમ જ આપણા મોટા મંદિરને ખરેખર મોટું મંદિર માને છે. ભૂતકાળમાં પણ ત્યાં નીતિનભાઈથી લઈને બધા પદાધિકારીઓએ ખૂબ સેવા આપી. હિતેશભાઈ ચેરમેન તરીકે, વાઇસ ચેરમેન તરીકે, કમિટીના મેમ્બર તરીકે છેલ્લા 11 વર્ષથી કમિટી સાથે છે અને હમણાં જ તાજેતરમાં એમની ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક થઈ છે. અને સૌથી ઓછી ઉંમરના જો કોઈ ટ્રસ્ટી સનાતનના 101 વર્ષના ઇતિહાસમાં બન્યા હોય તો એ હિતેશભાઈ છે. સો આપણો બધાનો આજે સંપ છે, બધા વાળાઓ થતાં આપણે જોઈએ છીએ, પણ સંતોના આશીર્વાદ લઈ અને આપણે બધા એક રહીએ છીએ. અહીંનું આપણું જે આ સંકુલ છે, પૂજ્ય સંતો, ભારતીય સમુદાયના પ્રમુખ તરીકે મને ખૂબ ગર્વ થાય કે અહીંયા જે કાંઈ પણ ફેસિલિટીઝ છે એ નહીં તો કચ્છી સમાજ પૂરતી છે, પણ 18 વર્ણ માટે એ કચ્છી સમાજે દરવાજા ખોલેલા છે.
એમની સ્કૂલ હોય કે આપણા સમાજનું પટાંગણ હોય, ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ હોય, કોઈ પણ સેવા કાર્ય હોય કે નાનામાં નાનું પણ કોઈને પ્રોગ્રામ કરવો હોય સમાજને, તો આટલી સરસ જે સગવડતા છે એ બધા સમાજોને આપે છે. એમની મોટી ઉદારતા છે. આ બધાની કૃપા દ્રષ્ટિ અમારા ઉપર હંમેશા રહે, જેથી કાંઈ પણ નાનું મોટું કાર્ય સમાજનું કરીએ છીએ એનું ક્યારેય પણ અમને અભિમાન ના આવે, એવી પૂજ્ય સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સરસ વાલા ભક્તજનો. પરેશભાઈ, સનાતન મંદિર નહીં પણ સનાતન ધર્મ છે ને એ સૌથી મોટો. સનાતન મંદિર તો આપણા દેશની અંદર મંદિર છે. સનાતન ધર્મ, જેમ પરેશભાઈએ મોટું દિલ રાખ્યું કે 18 વર્ણના લોકો આ સનાતન મંદિરની અંદર આવી શકે, એમ સનાતન ધર્મ એક કોમ્યુનિટી માટે નહીં પણ આખા હિન્દુ સમાજની અંદર, આખા વર્લ્ડની અંદર સનાતન ધર્મ જેવો બીજો કોઈ મોટો ધર્મ નથી. વાલા ભક્તજનો, જેમ આપણે દેવયારી સ્વામીને પણ સાંભળ્યા તેવી જ રીતે શાસ્ત્રી સ્વામી શ્યામકૃષ્ણદાસજી સ્વામીને કહીશ પધારશે અને સભાને અંતના રૂડા આશીર્વાદ પાઠવશે. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરમ ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદિર્યત. ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કચ્છના કલ્યાણ વાસ્તે પધરાવેલા ભુજમાં બિરાજમાન નરનારાયણ દેવ, આપણા મંદિરની અંદર બિરાજમાન ઘનશ્યામ મહારાજ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, નરનારાયણ દેવ, રાધાકૃષ્ણ દેવના સાનિધ્યમાં બેસી ગોંડલિયા પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવતજીની દિવ્ય કથા અને આજે આપણને કથા સંભળાવતા વક્તા પૂજ્ય અક્ષરમુનિદાસજી સ્વામી, સભામાં દર્શન આપતા પૂજ્ય બાલકૃષ્ણદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય પરમહંસદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય અક્ષર પ્રકાશદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય નારાયણ મુનિદાસજી સ્વામી આદિ બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો, યજમાન પરિવાર તેમજ આ કથાનો લાભ લેવા માટે પધારેલા સૌ હરિભક્તો, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તજનો, દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા અને એમાંય યજમાન પરિવાર, ગોંડલિયા પરિવાર, પરેશભાઈનો સંકલ્પ, અને આ સંકલ્પ જ્યારે એક ભગવાનના ભક્ત કરતા હોય અને એ સંકલ્પ ભગવાન અને ભગવાનના સંતોના ચરણે જ્યારે મૂકે ને ત્યારે એ સંકલ્પ વહેલો યા મોડો સાકાર થાય, એનું આબેહૂબ આજે આપણે આ દર્શન કરી રહ્યા છીએ. હા, સારો સંકલ્પ છે એટલે ભગવાન પૂર્ણ ચોક્કસ કરે. અને એમાંય આજની જે આ દિવ્ય કથા ને એમાંય વ્યાસજીની કથા જે આવી ને ભાગવતજીની રચનામાં દેવર્ષિ નારદ પધારે છે. જ્યારે આપણને કંઈક મૂંઝાઈએ ને ત્યારે આપણા જીવનની અંદર ભગવાન કોઈકને કોઈક માધ્યમથી સદગુરુને મોકલે છે, અને એ સદગુરુ આપણા જીવનની અંદર આવે અને એના બતાવેલા માર્ગ પ્રમાણે ચાલે ને એટલે જીવનની અંદર મુશ્કેલી જાય, અશાંતિ જાય અને શાંતિનો તરત આપણને અનુભવ થાય. આ બધા સભાની અંદર બેઠા છો, બધા કોઈક ને કોઈક સંતોની સાથે જોડાયેલા છો ને આપણને આ પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી રહ્યા છીએ કે આપણને આ શાંતિનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ગમે તેવી મુશ્કેલી હોય અને એ સાધુના ચરણે જઈને મૂકો ને એટલે તરત એનું સમાધાન મળે. અને એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આપણા ઉપર કેટલી મોટી કૃપા કે ભુજની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાનું અર્ચા સ્વરૂપ નરનારાયણ ભગવાન પધરાવી આપ્યું, અને એમાં 250+ સંતો આપણને આપ્યા છે કે ભાઈ ગમે તેવી મુશ્કેલી હોય અને આ સાધુના પગ પકડો તો તરત આપણી મુશ્કેલીને દૂર કરી દે. કેટલા ભાઈ, નહીતર સંતોને ગોતવાન ભાઈ સાવ સરળ નથી. ત્યારે ભગવાનની આપણા ઉપર કેટલી મોટી કૃપા કે આટલા સંતો આપણને મળ્યા. અને એમાં આ પરેશભાઈની કથાની અંદર 24 સંતો પધાર્યા છે. હા, પૂજ્ય ભક્તિ પ્રકાશ સ્વામી 2 દિવસ પહેલા જ યાદ કર્યું તો દત્તાત્રેય ભગવાને 24 ગુરુ કરે. હા,
24 ગુરુ કર્યા, અને એ 24 ગુરુ કર્યા ને ભાગવતજીની જ કથા છે. એ 24 ગુરુ કર્યા ને જીવનની અંદર બહુ મોજમાં રહેતા હતા. યદુ રાજાએ દત્તાત્રેય ભગવાનને એટલો જ પ્રશ્ન કે તમારા પાસે આટલો આનંદ કેમ છે? કાંઈ નથી, કાંઈ. જંગલમાં ફર્યા કરો છો, તમારી પાસે સાંજે જમવાનું મળશે કે નહીં મળે એ પણ નક્કી નથી, પણ આનંદ આટલો બધો તમને શેનો છે? ને ત્યારે ભગવાન દત્તાત્રેય એવું કીધું કે મારા આટલા ગુરુ છે ને ગુરુ પાસેથી શીખ્યો છું ને એટલે મારી પાસે કાંઈ નથી ને છતાંય પણ આનંદ છે. હા, તો વાત ભાઈ આટલી છે કે આપણી પાસે કોઈ સદગુરુ હશે ને, આપણી પાસે સત્તા ન હોય તો ભલે, સંપત્તિ ન હોય તો ભલે, પણ આનંદ તો ચોક્કસ મળે. કારણ કે સદગુરુ આપણી પાસે છે ને મુશ્કેલીની અંદર ગમે ત્યારે આપણી સાથે રહે. હા, ગમે ત્યારે આપણી સાથે રહે, પછી ડાયરેક્ટ કે ઇનડાયરેક્ટ ગમે તે માધ્યમથી રહે. હા, આજ પરેશભાઈની વાત કરી કે ભાઈ આટલી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા, કદાચ પ્રત્યક્ષ સંતો એની સાથે ન રહે પણ વિચારના માધ્યમથી તો સંતોએ તત એનું સેવન કર્યું ને ત્યારે ભાઈ આ આપણને અત્યારે આ પરિસ્થિતિની અંદર આપણી સાથે બેઠા. આપણી સાથે બેઠા ભાઈ ક્યારે? કે આટલી પરિસ્થિતિની અંદર કુંજ પક્ષી પોતાના બાળકનું ચિંતનથી એનું સેવન કરે ને, એમ સંતો કદાચ આપણી પાસે ન હોય ને હાજર, પણ એ સંતો પોતાના ચિંતનના માધ્યમથી ભાઈ આપણું કાયમને માટે સેવન કરે, પછી ગમે ત્યાં કને હોય. વિહારીલાલજી મહારાજની એક ચોપાઈ યાદ આવે કે વિહારીલાલજી મહારાજે હરિલીલામૃતની અંદર એવું લખ્યું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યારે સંતોને મોકલતા ને ત્યારે ગામડે ગામડે ફરવા માટે સંતો જતા, અને એ વખતે સંતો જાય એટલે બધાને આશા સ્વામિનારાયણ ભગવાન અમારી પાસે આવે. અને તે વખતે વિહારીલાલજી મહારાજ એવું લખે કે ભગવાનનો ભગત ગમે ત્યાં કને જન્મ ધારણ કર્યો, દેશમાં હોય તો ભલે, વિદેશમાં પણ હોય તો પણ એનું ચિંતન સતત ભગવાન એની સંભાળ લે છે. વિહારીલાલજી મહારાજ એવું લખે કે હરિજન જય જન્મ જ્યાં ધરે છે, મુનિજન દ્વારે દયાળુ શુદ્ધ લે છે, કદી નિજ જનને વિદેશ મૂકે, ચિતવન ચિત્ત થકી પ્રભુ ના ચૂકે. ગમે ત્યાં કને ભગવાનનો ભક્ત જન્મ ધારણ કરે ને તો ભગવાન સંતોના માધ્યમથી આપણી સંભાળ લે છે. પછી કદાચ વિદેશ મૂકે તોય, કાંઈ આ તમે બધા દેશના જ છો, ભારત દેશના છો, પણ પ્રકાશભાઈ વિદેશ આવ્યા ને તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ સંતોને મોકલીને આપણા બધાની ખબર લે છે. આ પરેશભાઈ તો કથાના નિમિત્ત માત્ર બન્યા છે. આ 24 સંતો છે ને એ આપણની સંભાળ લેવા માટે ભાઈ આ કંપાલાની ધરતી ઉપર આવ્યા છે. હવે શેના માટે? ભાઈ આપણી સંભાળ લેવા માટે. અને સંતો વારે વારે તમને એમ કીધા કરે ભાઈ સત્સંગ કરજો, મંદિરે આવજો, પૂજા કરજો. શેના માટે? ભાઈ આપણનું સારું થાય ને. એક જ લક્ષ સંતોનું છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના તમે બધા જ ભગત છો, ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ગમે ને એવું આપણું જીવન બને ને એટલા માટે સંતો આપણને વારે વારે વઢે છે, ટોકે છે, કીધા કરે છે. બસ આટલું જ કારણ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ગમે ને એવું જીવન બને, અને એવું જીવન તમારું છે ને એટલે જ ભાઈ આ કંપાલાની ધરતી ઉપર રહીને આપણને સંકલ્પ થાય કે આવી શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા કરાવી છે. હા, નહીતર કથા તો મુકેશભાઈ કેટલી થઈ ગઈ. 2012માં જ્યારે કથા થઈ ને ત્યારે રામપર પ્રદેશની અંદર વિચરણ કરતા હતા, ત્યારે સત્સંગી જીવનની કથા ભક્તવત્સલ સ્વામી અને મેં 2 જણે પાટોત્સવની કથા તમારા પિતાશ્રી કાનજીભાઈ નક્કી કરીને ગયા હતા કે મિર્જાપર મંદિરનો વાર્ષિક પાટોત્સવ કરવો છે. હા, અને પછી ભગવાન ધામમાં લઈ ગયા ત્યારે એ પાટોત્સવની કથા 14 વર્ષ પહેલા સત્સંગી જીવનની કથા ભક્તવત્સલ સ્વામી અને મેં વાંચી હતી. ત્યારથી 14 વર્ષથી આ બધાને, પરેશભાઈ બીમાર હતા તે વખતે બેડ રેસ હતા એટલે એને બરાબર પરિચિત ઓળખતો નહોતો, બાકી બધાએ આપણે હિતેશભાઈ 14 વર્ષ પહેલા સત્સંગી જીવનની મિર્જાપરની અંદર કથા કરી હતી. છતાંય પણ તમે વિચાર કરો, એક કથા થઈ ગઈ, બીજી થઈ ગઈ, છતાંય પણ લક્ષ્મીને સદલક્ષ્મી બનાવવાનો અવસર કે ઠાકોરજી આપણને આટલી સંપત્તિ આપી છે તો એને આપણને હજી ભગવાનના માધ્યમથી વાપરી. 14 વર્ષ પહેલા કથા કરી હતી, છતાંય વચ્ચે કથા થઈ ગઈ, છતાંય પણ પરેશભાઈનો સંકલ્પ કે મારે મારા પિતાશ્રીની પાછળ કથા કરવી છે, ને આજે એ સંકલ્પ સાકાર થયો ને આટલા બધા સંતોના
આપણને દર્શન થયા. એટલે ઠાકોરજીના ચરણમાં એવી પ્રાર્થના કરીએ કે આવી દિવ્ય શ્રદ્ધા છે, વધારે ને વધારે આવી શ્રદ્ધા મજબૂત થાય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ગમે એવું આ ગોંડલિયા પરિવારનું જીવન બને અને નરનારાયણ દેવ પ્રત્યેની નિષ્ઠા મજબૂત થાય એવી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. સરસ. પૂજ્ય શ્યામકૃષ્ણ સ્વામીએ પણ યજમાન પરિવારને તેમજ યુગંડાવાસી હરિભક્તોને સત્સંગની ટકોર કરી. સમજ્યા ને? અત્યારે કેવો સરસ મજાનો સભા મંડપ ભરેલો છે. સવારે આટલા આવી જતા હો તો જરાક વેલા ઉઠો ને. હે, સવારે કેવી મસ્ત કથા સંભળાવી રહ્યા. ખબર અમે તમને સવારે બીજું કાંઈ જ ન હોય, 1 કલાક હો, પૂરી 1 કલાક ભગવાનની જ કથા હોય. એવી મજા આવે ને. કાલે આવશો ને બધા? આવજો હો. ભલે. સરસ સરસ. વાલા ભક્તજનો, પરેશભાઈનો એવો ખૂબ આગ્રહ છે કે જે મારી કથામાં મહેમાનો આવ્યા છે એ મહેમાનોને આ ભાગવત સપ્તાહ પ્રસંગે મારે કંઈક એમને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરવી છે. તો હું સંતો પાસે ભક્તોને હું આવત કરીશ, જલ્દીથી પધારશે અને સ્મૃતિ ભેટ સ્વીકાર કરશે. સૌપ્રથમ પરેશભાઈ મહેતા પધારશે. આવો પરેશભાઈ, અને ગોંડલિયા પરિવાર વતી આ પેરમણી સ્વીકાર કરો. જે કથાના પ્રારંભે આપણે જે હરિભક્તોને પૂજન માટે બોલાવેલા હતા તેમને ફરીથી હું આહુત કરીશ. પ્રેમજીભાઈ ધનજી હિરાણી, મગનલાલ ધનજી હિરાણી, ભરતભાઈ પરબત કેરાઈ, શિવજીભાઈ કાનજી હિરાણી યુકે, કિશોરભાઈ પ્રેમજી હિરાણી, જયંતિભાઈ હરજી ભુવા, શિવજીભાઈ રત્ના ખેતાણી, અંશભાઈ કિશોર હિરાણી, દર્શિન હરીશ હિરાણી, જીતુભાઈ મારકાણા, ભાવેશભાઈ મારકાણા, ભરતભાઈ ભાનુશાળી, પંકજભાઈ સાખરાલિયા, લક્ષ્મણભાઈ વર્ષી. આટલા ભક્તો યજમાન પરિવાર વતી પેરામણી સ્વીકાર કરશે. વાલા ભક્તજનો, 2-3 સૂચનો છે. ખાસ સૂચનોનું ધ્યાન દેજો. આપને 7 દિવસ સુધી અહીંયા કને ભાગવત કથા શ્રવણ કરવાનું છે. ભલે તમે પધારો છો, તમારા માટે મોસ્ટ વેલકમ. ગોંડલિયા પરિવાર વતી આપનું સ્વાગત છે. પ્રેમથી પધારજો. હજી જો ઘણા હરિભક્તોને હું આગ્રહ કરીશ, યુવાનિયા છે ને, યુવાનિયા ઉપર જવાનો આગ્રહ રાખજો. બાલ્કની કહેવાય ને આપની, બાલ્કની તમે શું કહો એને? હા, બસ બાલ્કની ઉપર તેકને બેસવાનો આગ્રહ રાખજો. આગળ સ્વયંસેવકો આપને પેરમણી આપશે, ત્યાંથી આગળથી પેરમણી લેતા જજો. યુવાન ભક્તો જેટલા ઉપર માઈ શકતા, અને શરૂઆતમાં યુવાનો ઉપર ચાલ્યા જાય. ખુરશી ઉપર પણ જેટલા હરિભક્તોને ખાસ જરૂર છે એ ચેરનો ઉપયોગ કરે. બહેનોના વિભાગમાં પણ સેમ, જેટલા બહેનોને ચેરની જરૂર હોય એટલા જ ભક્તો ચેરની ઉપયોગ કરે. કદાચ આપને ભગવાન ગુડા બરોબર દીધા હોય તો નીચા બેસતા થઈ જાજો, નકો સપ્તાહ પૂરી થાય પછી ગુડામાં પિંચર પડશે. હા, ભગવાન કે ને ભાઈ તને ઉતાવળ છે તો લેતો જા એમ. એટલે આપને જરૂર હોય તો ઉપયોગ કરીએ, નહીં તો પછી આપણે એમ હોય પડીએથી વાપરીને આપણાનું જ છે ને. હા, આપણાનું જ છે. હજી 10 વર્ષ આપને વાર છે, રાહ જોજો. બરાબર. સરસ. વાલા ભક્તજનો, આજે આપણે કથા શ્રવણ કરી, પણ શાસ્ત્રી સ્વામીને શ્રવણ કરવા ઓછા મળે આપણે. એટલે આવતીકાલથી ચેષ્ટા આપણે કથા બાદ કરશું. વહેલી કથા બેસાડી દેશું. એટલે તમારે થોડું કષ્ટ લેવાનું છે. મમરાની થાળી વહેલી ખાઈ લેજો. સમજ્યા તમે? સાઈડ ઉપરથી આવી જલ્દી ફટાફટ નાહી ધોઈ અને 7 વાગ્યા પહેલા આ સભા મંડપની અંદર તમે આવી જજો. આપણે પૂરેપૂરા 7 વાગ્યા પહેલા 6:45 આપણે 6:30 નહીં? ઓ હા, સોરી, ઘણું મોડું થઈ ગયું. 6:30 તમે અહીંયા કને આવી જજો. 6:30 આપને કથાનો પ્રારંભ થશે. એટલે 6:30 થી 7:30 1 કલાક કથા સાંભળવા મળે. એટલે 8:15 તમે નવરા કરી. આજે જો મોડું થયું કારણ આ છે, સમજ્યા ને? એટલે આવતીકાલે આપણે આ મુજબ કથાનો રૂટ રાખીશું. સવારે મંગળા આરતી વાલા ભક્તજનો 5:30 વાગે રહેશે. 6 વાગે કથાનો પ્રારંભ થઈ જશે. 7 વાગે કથા પૂર્ણાહુતિ થશે. એટલે આપણી શણગાર આરતીના દર્શન કરી પ્રસાદ લઈ છૂટા પડીશું.
બપોર પછી સંધ્યા આરતી આપની 6 વાગે, 6:30 વાગે કથાનો પ્રારંભ થશે અને આવતીકાલે આ સભા મંડપની અંદર આપણે ભગવાન રામનો જન્મોત્સવ ઉજવવાનો છે. એટલે તમામ ભક્તો વેલેસાર પધારજો અને એમનો પણ લાભ લેજો. અસ્તુ. અત્યારે આપના આ સત્રને અહીં વિરામ. ભગવાનના નામ ઘોષની સાથે આપણે આ સત્રને વિરામ કરીશું. તમામ ભક્તોને પ્રસાદ લઈને છૂટા પડવાનું છે, એટલે પ્રસાદ લીધા વિના કોઈ જાય નહીં. સ્વયંસેવકો આરતીની તૈયારી કરી દેજો, પંખા બંધ કરી દેજો. કોઈ પણ પ્રસાદ લીધા વિના ભક્તો જજો નહીં. કદાચ જરૂર પડે તો પીરસવા માટે પણ સેવા આપજો, અને કદાચ વાસણ ધોવાની સેવાની જરૂર પડે તો વાસણ ધોવાની પણ સેવા આપજો. ને વાલા ભક્તજનો, સરપ્રાઈઝ છે હો. આપની ગુરુ પૂર્ણિમા આવે છે, એટલે બુધવારના દિવસે, આવતીકાલે મંગળવાર રામ જન્મોત્સવ, બુધવારના દિવસે અત્યારે આટલા 24 સંતો અહીં હાજર છે. વંદનીય 3 હરિકૃષ્ણ મહારાજના સ્વરૂપ ભારત દેશથી નરનારાયણ દેવનું પ્રતિનિધિત્વ તરીકે અહીં પધાર્યા છે. આપની સભાની અંદર દર્શન આપતા આપના સભા મંડપમાં બેઠેલા ઠાકોરજીના સ્વરૂપો, ઘનશ્યામ મહારાજ બહેનોના વિભાગમાં જે સ્વરૂપો છે, તમામ સ્વરૂપોનું આપને ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે વિશેષ પૂજન કરવાનું છે. પરેશભાઈની ઈચ્છા હતી કે આપને કંઈક કરી સંતોએ કીધું અમે કઈ એમ કરશો કે તમે કોઈ સ્વામી તમને મજા આવે એમ. સંતો કે ડાયમંડથી પૂજન કરવું હોય, ડાયમંડથી. કીધું ટાઇલ નહીં થઈ ગયા ને, તો નાના સ્વામી ભગવાન ઘણું દીધું કરી નાખો ડાયમંડથી પૂજન, એટલે દેશથી ડાયમંડ આવશે, સરસ મજાના ડાયમંડ. એ ડાયમંડથી ઠાકોરજીનું આપણે પૂજન કરીશું. ને સંતોનું વિશેષ પૂજન છે. જે કોઈ હરિભક્તોને વિશેષ સંતોની પૂજા કરવી હોય, કંઈ ભેટ અર્પણ કરવી હોય તો કોઠારમાં આપનું નામ લખાવજો, એમને વિશેષ પૂજનનો લાભ અપાવવામાં આવશે. બાકી પછી જનરલ હરિભક્તોને પણ આ સેવાનો લાભ આપવામાં આવશે. એટલે અત્યારે ગોંડલિયા પરિવાર પધારશે આરતી માટે, અને જે મહેમાનો આજે પેરમણી થઈ તે તમામ મહેમાનો પણ આરતીની અંદર જોડાશે. ને અત્યારે સદગુરુ સંતોને પણ કહીશ પધારશે અને આરતીની અંદર જોડાશે. વાલા ભક્તજનો, આવતીકાલે તમારી રજા છે, એટલે હવાનો સભા મંડપ આટલો હોવો જ જોઈએ, સમજા ને? એટલે આપણી સિસ્ટમ રવિવારને રજા હોય તેથી મોડું ઉઠવાનું એમ ન કરતા હો. હા, આવતીકાલે વહેલા ઉઠી સમજી લો આપને ધંધે જ જવાનું છે, એવી ભાવનાથી પધારજો અને કથા શ્રવણ કરીશું. આરતીના મંત્ર શરૂ. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી. સહજાનંદ દયાળુ, સહજાનંદ દયાળુ. ગુણવંત બહુનમે ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી, પ્રભુ વંદુ કર જોડી. ચરણે જય સદરાતી, ચરણે જય સદરાતી. દુઃખના ક્યાં દોડી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ ગુણ ધનુ ધારી, પ્રભુ દ્વિજ ગુણ ધનુ ધારી. પામર પતિ દયો ધાર્યા, પામર પતિ દયો ધાર્યા. ગણિત નર નારી નિત્ય નિત્ય નામ સમલેના કરતાય વિનાશી, પ્રભુ કરતાય વિનાશી. 69 તીરથ ચરણે, 69 તીરથ ચરણે. કોટી ગયા કાજ પુરુષોત્તમ પ્રાગટનો જે દર્શન કરતે, પ્રભુ જે દર્શન કરતે. કાળ કર્મથી છૂટી, કાળ કર્મથી છૂટી. કુટુંબ સહિત દર્શે અવસર કરુણા નિધિ, કરુણા બહુ કીધી, હાલ કરુણા બહુ કીધી. મુક્તાનંદ કહે મોતી, મુક્તાનંદ કહે મોતી. સુગમ કરી દેરી. ઓમ જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી. ઓમ જય સદગુરુ સ્વામી. નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. હરિભક્તો પ્રસાદ લેવાની શરૂઆત કરી દેશે, સંતોને દર્શન કરવાની પણ શરૂઆત કરી દેજો. નારાયણ 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 નારાયણ. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ.
નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી. શ્રી નર નારાયણ દેવ કી. શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવ કી જય. પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ ચંદન કે વિશ્રામ વલ જાઓ ચંદન કે પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે અક્ષર ભરયાનંદ ઘન પ્રભુ કિયો ભો પરટામ જય મિલત જન દરદ માયા જય મિલત જન દરદ માયા લતય અક્ષરધામ વર જાઓ લતય અક્ષરધામ પોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શરદ સે સમય સમા મુનિ જપત જય ગુણ ગામ જય સપત રજ સદરી ધરી જા